पढे उनीहरुकोलाई हो भनेर नि उनीहरु पढ्यो भने आफूहरुको शान बढ्छ नि त बच्चाहरुले राम्रो पढ्यो भने हैन त्यो हो नि हामीले पढ्न नपाए पनि उनीहरुले पढ्न पाओस् भनेर हामीले भन्दा धेरै पढोस् राम्रो ठाउँमा जब पाओस् त्यस लाग्छ हामी जस्तो दुःख नपाओस् भन्छ त्यहाँ परिवर्तन त के होला र बच्चाहरु अब दुःखको बच्चाहरु दुःखमै हुर्किन्छ सुखको बच्चाहरु सुखमै हुर्किन्छ के हामी अब दुःख पाएको बच्चाहरु सुख पाउन सक्दैन कहाँ शिक्षा अफिसहरुले डिस्ट्रिक्ट लेभलमा हुने भनेको अब मात्रै हैन समस्या चाहिँ तपाईको कल कारखाना अनि त्यसको सर हाम्रो सर म गङ्गाधर Nepal, what we are doing is we are working with the brick sector, that has a lot of workers in it, and then these people do not have, varieties of opportunities. So we want to make sure that they have better working conditions. They are free of bonded, forced labor and child labor. Also, at the same time, we also help industrialists improve their business so that they can make profit. At the same time, they can, run good business practices.
I'm from here, and helping my own people in the villages, who do not have the opportunity to imagine their lives differently. And then one thing is that I also grew up in a very small village, so they can see that if you are educated, you can actually imagine a different lifestyle. You can get a good job and so forth. So it also helps them to show by example, and it also works that way. And our country requires a lot of help. People who are working in the brick industry, they are poorest of the poor. So they come from the very lower rung of our society, who did not have access to education when they were growing up, who do not know what other opportunities there are. So they are moving from sector to sector. Like for example, during the brick making sector, they come to the brick industry. During the agricultural time, monsoon time, they go to agricultural areas where they plant rice and so forth. So they are moving from one sector to the other as the season changes. So these are seasonal workers. And it's a huge sector. There are like almost 1,200 brick industries in the country, and then each industry employs 200 to 400, 700 people. So if you multiply, it's a lot of people working there, and then these people have a lot of children also. So we saw when we went to the brick industry, children were playing in the mud, in the dust, and all of that kind of thing. So there is unmet need, and it's a huge industry. If you combine as a one production unit, that would be the largest industry in the country. So we are trying to figure out through our program to see, okay, so these people are very difficult in terms of getting convinced to send their children to school. So what might be some of the incentives that we'll be creating that can actually change their thoughts. So we are constantly working hard to figure out what it is, but we might not be able to convince 100% of the families, but if we can convince a lot of families, I think that would be good. So that's what we are trying to do. But our idea is to reach out to 100% of the people in the kiln, and then make sure that all of the people who are working can imagine a better future, can imagine a better, live in a better working conditions, that they can send their children to school no matter where they are. We are working hard, and we go to the kiln all the time, we sit down with them, we talk to them, we coach them, we hold their hand, we put people on the kilns. So we have done a lot of things, but we are still trying to figure out what we might be missing. अब पढाइको बारेमा एउटा नानी छ यसलाई पढाउने लिखाउने अलि राम्रो मान्छे बनाउने आधारमा छ। बाउवालाई पढाएको थिएन, अनि हामीले जस्तो जन्मेको त्यस्तो देश त्यसरी हुर्केको मान्छे। अब मैले आधारमा आउँदाखेरि अब मेरो छोरा छ, यसलाई पढाउने हुर्काउने भनेर आधार छ भनेर यस्तोमा पनि भटामा खटेर यसलाई पढाइ लेखाइरहेको छु। अनि त्यति नै मेरो आधार छ, अरू केही छैन।
अनि यत्रो छ भने पठाइन्छ अनि अलि ठुलो छ भने अब त्यो जानै छैन भने उसको अब 17, 15, 12 वर्षको भइसकेपछि उसलाई पठाउन मिलेन। यता सुन्न उसको केही अधिकार त्यो भएको पनि अब भन्दाखेरि 20 वर्षको हुन्छ अब उहाँलाई पठाउन त मिलेन। अनि हाम्रो पनि अब काम गर्न आउँदाखेरि त्यो त गर्न पाउँदैन किनकि अब भराभुरी भनेको मात्रै पढाउनु यसलाई त सम्हाल्न सक्दैन भने उसलाई पठायो भने उसले सक्छ त भन्नु त। किनकि हामी त्यो माटोमा खट्ने मान्छे हामीलाई के हुन्छ भनेर हामीलाई थाहै छैन किनकि अब त्यो भविष्य गर्ने मान्छे उज्यालो मान्छे हुनुपर्ने अब जस्तो कि किनकि 11-12 अब त्यो बत्ती बालेर देखाउने मान्छे हुनु पर्यो। अब बाबुआमाले देखाएन हामीले पढे लेखेको छैन अब हाम्रो छोराछोरी छ अब पठाइरहेको छु स्कुल त्यो पनि एकाला पर इङ्ग्लिस हानु त हान्छ सोध्नु त्योसित एउटा ऊ त्यो अनि हानु त त्यो पनि अलिकति तपाईँको भाषाहरू त बुझिन्छ त्यो फुच्यो के छैन औकात पनि छैन अनि उसलाई पठाएको उसले जानु त तपाईँको भाषा अलिकति जान्छ अलिअलि थोरै अनि त्यसको दिमाग पनि छैन अलिक केही ठुलो भयो भने अलि गर्न सकिन्छ। र भनेको अब के गर्नु अब त्यो माटोमा खटेको मान्छे माटै सरी अब सिधो भनेर अनि यसको भविष्य निकालिदियो भनेर अलिकति डरामा चराइदियो भनेर मात्रै आश अरू केही छैन। छिटो लिएर आऊ है जरा स्कुल कता काखी बाल्नु पारेर अनि यो त एसएससीमा जान्छ है हामीसँग पढ्न जान्छ अनि त्यो स्कुल जान्छ हैन कति क्लासमा जान्छ त 2 क्लासमा जान्छ अनि त्यो ठुलो नानी अनि यो अनि अहिलेसम्म स्कुल गएको छैन अनि त्यो नानी अहिलेसम्म स्कुलै गएको छैन कि पढ्दै छोडेको हैन पढ्दै छोडेको छैन स्कुल गएकै छैन अहिलेसम्म स्कुलै गएको छैन अनि यो नानी पनि गएको छैन अहिलेसम्म स्कुल अनि किन त तपाईहरुले दुईटा यस्तो सुन्नु उलाई पढाए पनि अब 12 वर्षको भइसक्यो एसएससी पास गरे भने करिब उलाई नलायो भने पनि भनौँ न 18-19 वर्ष हुन्छ त्यो पनि हाफै हुन्छ उसको पढाइ हैन अहिले हैन उस्यानो थियो हैन 3-4 वर्ष 4-5 वर्षकै उमेरबाट अनि बाउले चकचक नगर कहिला येसन है बाउले त्यस्तो स्कुल पठाएकै थिएन अब हामीलाई त्यस्तो पढाएकै थिएन अब तपाईहरुले विचार दिँदाखेरि यस्तो नानीलाई पनि उनीलाई पठाइरहेको छु अनि के रे स्कुल तपाईको घर वरिपरि वहाँ तपाईको घर कहाँ रौतहट हैन रौतहटको वरिपरि तपाईको जान्छ वरिपरि तपाईको घरको वरिपरि स्कुल नभएर हो कि यिनीहरुलाई स्कुल जान मन नलाएर हो नि यहाँदेखि तपाईको पढाउन मन नलाएर त्यो गाडीसम्म मात्रै हो स्कुल जान अनि किन पढाउनु भएन त्यति न जाँदैन जति पनि गर्दाखेरि अब जसै भन्छु ए जा अनि पैसा दिन्छु पढेर आइज भन्दाखेरि हैन उलाई पनि त पढाउनु पर्थ्यो नि तपाईहरुले अब पठाउनु भएन फकाउनु पर्थ्यो आफै पुराउनु पर्थ्यो यति नजिकै हुँदा पनि अब त्यस्तो 15-16 हुँदाखेरि त बाबुआमाले त त्यस्तो पढाएको थिएन अब 15-16 हुँदाखेरि अब यस्तो अब खोइ केता यताउता घुम्दा आफ्नो दिन गएको त्यतातिर अब साथी बिहा गरिहाल्यो अब साथी बिहा गर्दाखेरि अब त्यतामा हुँदैन 10-15 त्यतिकै चलेको अनि यतातिर नानीहरु अब कसरी पठाउँ के गरौँ भन्दाखेरि आफूलाई नानी कति वर्षको भयो नानी भन्दाखेरि अब त्यही त्यो 15-16 वर्षको लागेछ अनि नानी आउ त तिमी यता अनि तिम्रो नाम के हो भन त नाम भन्न आउँछ बोलिन बोल अनि कति वर्ष भयो तिमी अनि तिमी नेपाली बुझ्दैनौ बुझ्छ अनि त्यसपछि किन स्कुल नगएको त तिमी पढ्नलाई बुवा मम्मीले नपठाएर हो स्कुल त नजिकै थियो रे त रौतहटमा किन गएनौ के गर्ने यो दुईटा बच्चालाई काम मात्रै लगाउने कि के गर्ने विचार छ त दुईटा बच्चाले के गर्नु अब पढेर पनि केही हुँदैन
कहिन कहिन बोलाना होइ छ लास कि लास छैन हाँ लाके कहि कहिन कला कतै लाग्दैन लाग्छ कहिन त्यो त अब त्यत्रो वर्ष भइसक्यो मान्छेले पढाउँदा पनि खोइ के गर्नु अब तपाईको बच्चाहरुलाई के गर्नु त हाम्रो बच्चाहरू त पठाइरहेको छु जुन बच्चा छ त्यो बच्चालाई त पठाएर दुईटा छोरी छ अब 15-16 वर्षको 15-16 वर्ष गर्दा 20-30 वर्ष हुन्छ 15-16 18 वर्षमा त आमा बुवाले त बिएससी गराउँछ नेपालको भागै कुरो अनि उसले अब पढ्छ कि एसएलसी पास गर्छ कि त्यो पनि सक्दैन फेरि गरिब मान्छे त्यो त कहाँसम्म सम्ता हुन्छ 10 क्लास हुँदा हुँदा उसको कति वर्ष 18-19 लागिसक्यो हुन्छ लगाना प्रब्लम चाहिँ अब त्यही हो यहाँको कामदारहरू हैन कामदारहरूलाई चाहिँ शिक्षाको बारेमा चाहिँ थाहा छैन हैन हामीले पढ्नुपर्छ अनि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई नि पढाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ उनीहरूमा छैन त्यसको चाहिँ डेभलप गराउनु पर्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यही हो अब उनीहरूले काम गर्ने तरिका अनि त्यसपछि काम गर्ने सिस्टम खाने बस्ने सिस्टम चाहिँ उनीहरूको त्यति राम्रो छैन हैन अनि उनीहरूले अब मन लाग्यो भने दिनभरि नै काम गर्ने रातभरि नै काम गर्ने गर्छन् आरामको त्यति ख्याल हुँदैन उनीहरूलाई हैन अनि त्यसपछि अरू बेलामा कुनै बेलामा सुत्छन् त्यही हो अब बचत गर्ने बानी छैन उनीहरूमा हैन सेभिङको बानी छैन अब हामीले काम गरेपछि कमाएपछि हामीले सेभिङ गर्नुपर्छ अनि त्यो सेभिङ गरेपछि हामीलाई धेरै कुरामा सहयोग हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूमा धारणा छैन अब त्यही हो उनीहरूको बालबालिकाहरूलाई किन स्कुल पठाउनुपर्छ स्कुल पठायो भने हाम्रो बालबालिकाहरू शिक्षित हुन्छन् भन्ने कन्सेप्ट नै उनीहरूमा छैन अब उनीहरू यहाँबाट काम गर्छन् पेस्की लिन्छन् जान्छन् हैन अनि त्यही पेस्कीले खान्छन् रमाउँछन् हाम्रो बच्चाहरू पढाउनुपर्छ बच्चाहरूले पढेपछि ठुलो मान्छे हुन्छ अब एजुकेटेड हुन्छ अनि त्यसपछि उनीहरूको लाइफ साइकल राम्रो हुन्छ अनि भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन हैन अनि त्यसको कारणले गर्दा अनि उनीहरू त्यही हो अनि त्यसपछि उनीहरू अब जुन हिजोको भाइको यहाँ हामी विवरण लिन आएको थियौँ नि
अनि त्यो भाइ खोइ त भाइ मम्मी बुवा खोइ त घर पर है आपका माई बाप मात्र उतनी गरा बस तो बुआ मम्मी भाइ एउटा चल गयो कतिखेर गएको कतिखेर गयो तिम्रो भाइ भोलि गएछ 5:30 बजे कहिले 5:30 बजे हिजो साँझ 5:30 बजे कि आज बिहान 5:30 बजे आज है 5:30 बजे बाबा आमासँग अनि घर गएको भाइ हो तिम्रो नाम के हो भाइ अनि तिम्रो दिदीले किन अघि घर गयो भनेको तिम्रो बाबा घर चलु बा माई बाबु घर चल गेले माई बाबु पो घर गारे त उतो रहेछ नि खोइ त तिम्रो मामा बाबु घरै गएको कहिले गएको होइन होला तिमी पनि ढाट्यो फेरि घर गएको भन कहाँ गएछ केही गर्दैन केही गर्दैन किन ढाटेको त्यसरी किन भागेको तिमीले के पनि गर्दैन के झन् भोलिपर्सि तिमी अहिलेसम्म स्कुल पढाएको छैन कति कसै पढ्यो गाउँमा कितना कसैले तक पढ्यो एक कच्चा समातल ले जाऊ टोपी निकाल न तिम्रो टोपी निकाल लाग्दैन थोड़ी बातचीत करनी थी निकाले न रे बसाओ निकाले हे मसला दिक्कत बाकी नहीं बा या स्कूल जाओ अनि त काम गरौ बोला न केही त बोला ले आनी यो पढाउनी स्कुल जान मन लाग्छ कि लाग्दैन भन त ल नलाग्छ जानै मन लाग्छ किन सरहरुले पिट्छ भनेर हो किन त उना किन जाइए छोटे स्कूल में जाने के लिए दिक्कत हो रही है क्या उमर भएको छैन क्यों नहीं जाने चाहते हो हामीले भनेको यो अन्य हान्छ अनि बडुहरू ढुन्छ अनि त्यही कारणले जान्दैन आप स्कूल नहीं जाने चाहते तो फिर क्या करना चाहते हैं इट्टा हानते जीवन चला लेते कि कुछ और जो सीखना बनाना जो गाड़ी वाड़ी बनाना साइकिल वाइकल बनाना मोबाइल बनाना बहुत सारे काम होते हैं ना तो वो काम के लिए आप चाहते हैं या नहीं चाहते कोई आपको ऐसा अवसर दे जो मिलेंगे वो काम करने के लिए तो आप करने के लिए तैयार हैं बहुत हाँ करके तैयार बा अब तिनीहरूले स्कुल जान पाएनन् भने हैन जुन बच्चाहरू स्कुल जान सक्दैनन् तिनीहरूले स्कुल जान पाएनन् भने तिनीहरूको लाइफ साइकल राम्रो हुँदैन हैन पढाइ लेखाइको बारेमा उनीहरूलाई ज्ञानै हुँदैन अनि जसले गर्दा अनि उनीहरूको बुवा आमाले जस्तो समस्याहरू नपढेको कारणले गर्दा भोग्नु परेको छ त्यस्तै समस्या चाहिँ उनीहरूको चिल्ड्रेनहरूले भोग्नु पर्ने हुन्छ अनि तिनीहरूलाई यदि पढे भने पो तिनीहरूले हाम्रो लाइफ स्टाइल कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ हामीले कसरी सर्भाइभ गर्न सकिन्छ राम्रोसँग समाजमा अनि कसरी बचत गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि कसरी हामी भन्दा पिढी अथवा हामी पछिका बच्चाहरूलाई हामी भन्दा त मुनिका मान्छेहरूलाई कसरी एजुकेटेड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई ज्ञान हुन्छ हैन अनि यदि तिनीहरूले पढ्दैनन् अनि तिनीहरूमा पढ्न पर्छ भन्ने ज्ञान छैन भने तिनीहरूले पनि उनीहरूको प्यारेन्ट्सले जस्तै दुःख पाउने अनि त्यसपछि उनीहरूमा बचत गर्ने बानी नहुने हैन अनि जहाँ काम गरे त्यही खाने उडाउने अनि त्यही हो अनि त्यस्तै दुःख हुन्छ तिनीहरूलाई पनि शिक्षित हुनु त धेरै राम्रो हो अब आफ्नो त भनौँ न अब हामीलाई पनि पढ्नु मन थियो अब त्यस्तै अब उसले गर्दाखेरि हामीले पढ्न सकिएन घरको अब त्यही गरिबी अलिकति गरिबी अब त्यसमा अब गाउँमा त्यतिखेर तपाईँको अब त्यही हाम्रो पढाइको जमानामा त्यही मास्टर पनि 1 घन्टा आउँथे स्कुलमा त्यस्तै छाडा अब पढ्ने त्यो थिएन राम्रो बराबर फेरि पनि अब यो पढ्नुभन्दा अब खेती किसान गर्नु नै राम्रो भनेर चाहिँ त्यही हामीले खेती किसानमै लाग्यो
बनाउन थाल्यो अब सानैदेखि पनि पढाइरहेको थिएँ अब यसपालि चाहिँ अब अलिकति त्यो आवाज के अरे ल्याङ्ग्वेज अलि नहुनुले कारण अब त स्कुल हाल्नु सकिएन लिएन उहाँ भर्तीमा अनि बल्ल अहिले नेपाली चाहिँ प्रष्ट अब बोल्नु लागेपछि त्यही भएर अब हाल्ने हो त्यसरी भएर दुःख त लाग्छ नि हामी पनि अब गरिबीमा नजन्मेको भए गरिबीमा नहुर्केको भए पढाइ लेखाइ गर्न पाएको भए आज हामी पनि ठाउँमा अलि हुन्थ्यो कि हामीले पनि भने जस्तो केही नोकरी पनि पाउँथ्यो कि नोकरी त पाए पनि पढाइ लेखाइले गर्दा नपाउँदा साह्रै दुःख लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ पढाइ चाहिँ जरुरी रहेछ भन्ने त्यो सोच्छु अब परदेशमा नकमाएको होइन बाउ लेबर काम गरेर नि कमाएकै हो र सबै यसकै पछिको हो कि यसलाई स्कुलमा उहाँ पनि डक्टरहरूले भने यसलाई 6 वर्षको हुन्जेलसम्म स्कुल पठाएको थिएन अब बिमारी त्यस्तै थियो डक्टरले भन्यो म कागज लेखेर दिन्छु स्कुलमा गएर प्रिन्सिपलसँग भेटेर अनि फेरि यसलाई खालि मतलब पढाउनलाई यसलाई प्राइस नगर्ने यसको दिमागमा त्यहीँ अब केटाकेटी हो केटाकेटी देखेपछि त्यो एकअर्कालाई हेरेर सिकिन्छ अनि पठायो 1 महिनासम्म त जाने बस्ने खेल्ने यस्तो अनि पछि उसलाई के लाग्छ अब सबै पढ्दा लेख्दा अनि पछि आफैले मै भी पढूँगा मम्मी नहीं मुझे भी चाहिए त्यहाँदेखि 2 वर्षसम्म एउटै क्लासको नर्सिङ के भन्छ उहाँ के हो कि केजीमा जुनियर कि सिनियरमा गयो खुब रमायो त्यहाँबाट ट्युसनमै भी जाउँछ त्यो आफ्नो मनले पढ्न खोज्यो अहिले पनि त्यसलाई हामीले यताउता गरिन्न अब सानैदेखि त्यत्रो अब आइसी 12-13 लाख भनेको कम हो हामीले त गाउँमा आएर त 2-3 बिघा जग्गा किन्ने पैसा दुःख सुख गरेर दुःख सुख जे खाएर नि उसलाई बचाएको त्यही कारण त्यो अनुसारले त्यो पढ्न खोज्दाखेरि झन् मलाई खुसी लाग्छ पढेर ल रोगी नि छ जिन्दगीमा केही बन्यो भने राम्रो कलम ल कलम
यो ल चल आइज जाऊ उठिगा आइज अनि मन पानी ये साता चट्टी साता वोकरलाई किसको वोकरलाई कति छ धेरै छ अनि यो राइटिङ त्यहाँ हो यो राइटिङ यो लेख्न दिएको छ हो अर्को चाहिँ खाली कपी छैन अर्को चाहिँ खाली कपी यो चाहिँ यस्तो कपी छैन लेख यस्तो अस्ति नानी त्यो अर्को थियो नि त्यो तपाईँले दिनुभयो त्यो सिद्धो सिद्धेर फेरि यो किनेर यस्तोमा है यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस कपी भन्छ क्या यसलाई इङ्ग्लिस कपी हो है यसमा चाहिँ यो नेपाली कपी अनि तिमीले यो लेख्नु छ नि यो रेड इन क्लास 3 लेखा छन् होइन म चाहिँ कक्षा 3 मा पढ्छु भनेको नि हो यो चाहिँ यसमा लेख्यो भने अनि यो चाहिँ यसमा लेख्यो भने अझ राम्रो हुन्छ कि अनि यसमा पनि ठिक छ लेख लेख्न चाहिँ होइन आज लेखिहाल्यो अनि यसलाई नि अझ यो लाइनमा लेख कि होइन यसलाई र यसलाई दुईवटा लाइन एउटा बनाऊ अनि त्यहाँबाट दुईवटा लाइन एउटा बनाऊ है त्यो भने अझ राम्रो हुन्छ अनि अरू के कसको होमवर्क छ अरू दिएन हो आज सेन्सर आएको थिएन आमाले भने आमालाई आएको थिएन मैले भने आमा ठुलो सरलाई यसो ठुलो सरलाई सानो र ठुलो एबिसिडी दियो फेरि यो एबिसिडी लेख्यो यो नि बुझाउनु पर्छ तिमी चाहिँ भोलिदेखि यो यस्तो कपीमा लेख्नुपर्छ है यो कपी फेरि किन्नुपर्छ फेरि किन्नुपर्छ यसलाई त्यहाँ रहेछ भने म त्यही तल स्कुलमा रहेछ भने दिन्छु अनि रहेन छ भने मम्मीलाई किन्नु अब हाम्रो सामान आउँदैछ अनि त्यो सामान पाएपछि त भइहाल्छ है अरू स्टुडेन्टको तुलनामा राम्रो छ सर उसले चाहिँ अब पहिला ऊ इन्डियामा पढेको हुनाले त्यति उसलाई राम्रोसँग नेपाली भाषा आउँदैन अनि उता पढेपछि अहिले पहिलोचोटि उहाँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ इँटा बनाउने ठाउँमा अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि अनि अब उताको ल्याङ्ग्वेज र यहाँको ल्याङ्ग्वेज नमिल्ने भयो अनि नमिलेपछि अब नपढाउने अब उहाँलाई चाहिँ कसरी कसरी पढाउने कुन तरिकाले पढाउने भन्ने उहाँ सोचमा हुँदो रहेछ जब हामी यहाँ आइपुगिसकेपछि अनि हामीले उहाँसँग समन्वय गरेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो भने जस्तो भयो हाम्रो बच्चालाई चाहिँ कसरी पढाउने भइरहेको थियौँ अब कसरी चाहिँ यहाँ पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो भइरहेको थियो अनि हामीले चाहिँ स्कुलसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँका बालबालिकालाई चाहिँ उहाँको छोरालाई हामीले लगेर स्कुल भर्ना गऱ्यौँ भर्ना गरिसकेपछि पहिलो दोस्रो दिन त उसले नेपाली बुझेकै थिएन पटक्कै बुझेको थिएन बिस्तारै अहिले ऊ रेगुलर स्कुल जान्छ स्कुल जानलाई कहिले पनि छुटाउँदैन अनि ऊ आएर फेरि अरू स्टुडेन्टले झ्याइ झ्याउलीमा लुकेर बस्दैन कि ऊ सुरुक्क आफ्नो बाटो लागेर स्कुल गइहाल्छ अनि अहिले बिस्तारै अहिले ऊ लगभग 1 महिना भयो ऊ स्कुल जान थालेको 1 महिनाको अन्तरालमा उसले त्यहाँको क्लासको सबैलाई लिड गर्छ के त्यस्तो छ आउँछ नि आउँछ अहिले ब्याडमिन्टन खेल आउँछ हो अहिले भात खेल्ने माल है त्यो अर्को दाइ थियो नि टोपी लगाएर नेपालीको रातो र कालो त्योसित छ यत्रो बोल छैन
क्योंकि स्कूल जाते तो फिर बाद में उसमें पढ़ते, फिर अच्छा जॉब मिलता, फिर क्या क्या मिलता। Historically, this country didn't put a lot of effort into educating, children, and then had a discrimination policies. So we are trying to come out of that, and that's it's one of the things that I do. I try when we have meetings, when I go to the community, colleges, and schools. I tell them that we should not be coming out with excuses. When we see injustice, then we need to fight it. And then a lot of times what I see is that people come up with excuses. Oh, these are poor people, they don't value education, that's why they don't worry about these people because they will not change. So I say that, well, that's not the case, because they might not be able to see the change or see the benefit, immediate benefit, but it is our responsibility to at least tell them there are different ways of doing things, there are different opportunity and so forth. So it will take we have to do a lot of hard work.